Welcome to our online class. Last lecture we studied the cell structure and microorganism. Now in this lecture we study different type of the microorganism which are found in the different conditions as well as the in different state. Okay. Now first of all we study already we see the cell organelles which found in the microorganism. Now we are studying the microorganisms, occurrence of the microorganisms. So first of all we see occurrence of microorganisms or microbes. Microorganisms are found in air, water as well as in land. Some of the microorganisms are found inside the body of the other organisms as well as outside the body of the other organisms. It means that microorganisms are found all the places like air, water, land and body of the other organism. So next point of this topic is that the measurement of the microorganism. Measurement of microbes or microorganism. Look here the picture. In this picture, the one of the bread is taken and on that bread there is a fungus. Look here the position of the fungus. Okay. So this fungus is taken into the taken on the slide of microscope and observe the microscope slide. Here the picture of the fungus you see. Now another picture is that in this the dirty water or a drop of the dirty water is kept on the slide. म्हणजे आपण काय केले दोन स्लाइड तयार केल्यात. एका स्लाइड मध्ये फंगस म्हणजे बुरशी पावावर किंवा भाकरीवरती येणारी बुरशी ही मायक्रोस्कोप खाली धरली आणि तेव्हा आपल्याला बुरशी किंवा जी पावावर आहे किंवा भाकरीवर आहे ती आपल्याला दिसून आली. याचाच अर्थ बुरशी किंवा गढूळ पाण्यामध्ये असणारे जे बॅक्टेरिया आहेत जे व्हायरस आहेत ते आपल्याला डोळ्याने दिसत नाहीत, उघड्या डोळ्याने आपल्याला दिसत नाही आणि त्यामुळे आपल्याला मायक्रोस्कोपची आवश्यकता लागते. वी ऑलरेडी सी दॅट देयर इज अ टू टाइप ऑफ दी मायक्रोस्कोप, कंपाऊंड मायक्रोस्कोप ॲज वेल ॲज इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. जेव्हा आपण कमीत कमी अतिशय सूक्ष्म असे जेव्हा मायक्रोऑर्गॅनिझम बघतो तेव्हा आपल्याला कंपाऊंड मायक्रोस्कोपची आवश्यकता लागते. फॉर एक्झाम्पल 100 micrometer the organism or the microorganism which are found in the 100 micrometer, these are seen by the compound microscope like paramecium, amoeba, then typhoid virus and also the polio virus. These are found or these are seen by using the microscope. It means that the microorganisms are very small, they cannot be seen with a naked eyes. Now look here the picture. We see the nature of the microorganism. There are so many microorganisms which are found in air, land as well as in water, also present on the body of the other organism. These microorganisms, some of them spiral, then spherical, as well as some of these are the columnar. Some microorganisms are different type. So the microorganisms are various in nature. Look here the picture of the microorganism. We see the different type of the microorganism found in world. Okay. So the third point of this topic is that
the nature of microbes. मायक्रोऑर्गॅनिझम्स वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत, वेगवेगळ्या आकाराचे आहेत. हे ऑलरेडी आपण स्टडी केलं आहे. त्याच्यामध्ये मायक्रोऑर्गॅनिझम्स स्तंभाकार असतात, गोल आकाराचे आहेत, काही गोल आणि चपट्या आकाराचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल जे ब्लडमध्ये आढळणारे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आहेत. त्यानंतर आपण बघितले ते म्हणजे काही मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आहेत हे जे स्नायूमध्ये आढळणारे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते सुद्धा गोलाकार असू शकतात, त्यानंतर स्तंभाकार असू शकतात. काही वेळा ते इररेग्युलर आकाराचे म्हणजे अमिबासारखा जो मायक्रोऑर्गॅनिझम आहे तो त्याचा शेप नाही आहे व्यवस्थित म्हणून तो इररेग्युलर आहे. अशा प्रकारचे आपल्याला विविध प्रकारचे मायक्रोऑर्गॅनिझम आपण पाहू शकतो. सम ऑफ द मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आर युनिसेल्युलर. देन व्हॉट इज मीन बाय द युनिसेल्युलर? It means that the microorganism performs their all body functions by using only one cell. म्हणजेच आपण याला एकपेशीय म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल अमिबा, पॅरामेशियम, युग्लिना यांसारखे जे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आहेत ते एकपेशीय आहेत, जे त्यांची ऑल द बॉडी फंक्शन्स एकाच सेलद्वारे परफॉर्म करतात. दीज आर द युनिसेल्युलर अँड सम ऑफ द मायक्रोऑर्गॅनिझम आर multicellular. It means that बहुपेशीय जे मायक्रोऑर्गॅनिझम आहेत त्यांची साईज लहान आहे परंतु ते बॉडी फंक्शन्स वेगवेगळ्या सेल्सद्वारे परफॉर्म करतात. त्यांना म्हणतात मल्टीसेल्युलर. एकापेक्षा जास्त सेल्स ज्यांच्या बॉडीमध्ये आहेत असे जे मायक्रोऑर्गॅनिझम आहेत ते म्हणजे मल्टीसेल्युलर मायक्रोऑर्गॅनिझम. सो धिस इज अ टू टाईप ऑफ दी नेचर ऑफ द मायक्रोऑर्गॅनिझम, युनिसेल्युलर अँड मल्टीसेल्युलर मायक्रोऑर्गॅनिझम. नाउ वी डिस्कस द अनदर पॉइंट दॅट इज दी ग्रोथ ऑफ द मायक्रोऑर्गॅनिझम. मायक्रोऑर्गॅनिझम म्हणजेच मायक्रोऑर्गॅनिझमची वाढ कशा पद्धतीने होऊ शकते. सो सम ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स दॅट इज मायक्रोऑर्गॅनिझम्स विच कंटेन दी डिफरंट टाईप ऑफ दी सेल ऑर्गॅनेलिज. आपण ऑलरेडी बघितलेले आहेत. मायटोकॉन्ड्रिया असेल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स असेल किंवा लायसोसोम्स असतील. हेच वेगवेगळे फंक्शन्स क्रिएट करण्यासाठी, परफॉर्म्स करण्यासाठी मायक्रोऑर्गॅनिझममध्ये सेल ऑर्गॅनेलिज आहेत. आणि हे सेल ऑर्गॅनेलिज ज्याच्यामध्ये आहेत असे सर्व मल्टीसेल्युलर मायक्रोऑर्गॅनिझम असतात. तर काही जे युनिसेल्युलर मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्यामध्ये फक्त सेल वॉल, त्यानंतर जे लिक्विड फॉर्म ऑफ दी सेल कंटेंट आणि न्यूक्लियस हे एवढंच फक्त ज्याच्यामध्ये आहेत ते म्हणजे प्रोकॅरियोटिक सेल. हे प्रोकॅरियोटिक सेल म्हणजे आधी केंद्रकी जे सेल आहेत हे सेल्स. त्याचबरोबर युकॅरियोटिक सेल म्हणजे दृश्य केंद्रकी सेल. हे सगळे मायक्रोऑर्गॅनिझमची वाढ ही वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये होऊ शकते. सम ऑफ द मायक्रोऑर्गॅनिझम्स कॅन लिव्ह विदाउट ऑक्सिजन. काही मायक्रोऑर्गॅनिझम जे आहेत त्यांच्या वाढीसाठी किंवा त्यांच्या प्रजननासाठी ऑक्सिजनची गरज भासत नाही. तर काही मायक्रोऑर्गॅनिझम आहेत त्यांना ऑक्सिजनची गरज लागते. जिथे ऑक्सिजन सप्लाय मोठ्या प्रमाणात होतो तिथे त्यांची वाढ ही वेगाने होते. काही मायक्रोऑर्गॅनिझम्स जे आहेत हे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स अतिशय कठीण परिस्थितीमध्ये म्हणजे प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सुद्धा ते सर्वायव्ह होऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल सम ऑफ द मायक्रोऑर्गॅनिझम्स फाउंड ऑन द बॉटम ऑफ दी सी.
Some of the microorganisms are found in the seashore. Okay, so in this situation they form the outermost coating for the protection. म्हणजे ज्यावेळी काही प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होते अशा वेळी मायक्रो ऑर्गॅनिझम स्वतःभोवती एक प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग तयार करतात, सुरक्षा कवच तयार करतात आणि त्या काळासाठी ते त्या कवचामध्येच राहतात. कालांतराने जेव्हा परिस्थिती सुधारते तेव्हा ते परिपक्व होऊन बाहेर पडतात. दिस microorganisms can be grow in case of the microorganism can be grow in case of without oxygen also as well as in the presence of the oxygen. So there are the now two type of the microorganism, useful microorganisms and the another is a useless or harmful organism microorganism. So type of microorganism is that first useful microorganism and another one is the harmful. So first of all we see the useful microorganism. The microorganisms which are useful to other organism, these are called as the useful microorganism. काही वेळा काय होतं की काही जे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आहेत ते शरीरासाठी म्हणजे इतर बॉडी टेम्परेचरमध्ये जे वाढणारे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आहेत ते माणसाच्या किंवा इतर प्राण्यांच्या सर्वाइव्हसाठी आवश्यक असतात. मग अशा वेळी त्यांना युजफुल मायक्रोऑर्गॅनिझम्स म्हणतात. थोडक्यात जे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स दुसऱ्याला मदत करतात किंवा दुसऱ्यांना मदत करून त्यांचं जीवन सुसह्य करतात त्यांना म्हणतात युजफुल मायक्रोऑर्गॅनिझम. नाव आता इथे तुम्ही उदाहरण खूप पाहू शकता. याच्यामध्ये आपण फर्मेंटेशन प्रोसेस आहे म्हणजे किण्वन प्रोसेस आपण ज्याला म्हणतो की ज्याच्यामध्ये आपण म्हणजे तुम्ही ब्रेड किंवा इडली यांसारखे पदार्थ खाल्ले असाल. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की आपल्याला जो डिलिशियस और सॉफ्ट जो पदार्थ उपलब्ध होतो त्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझमची वाढ झालेली असते आणि असे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आपल्या शरीराला खूप युजफुल आहेत. सो दिस इज कॉल्ड ॲज द युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम. समटाइम्स सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विच आर युजफुल इन केस ऑफ दी डिग्रेडेशन प्रोसेस. म्हणजे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते काय म्हणतात विघटक प्रक्रिया. जेव्हा आपण एखादा कचरा कंपोस्ट खत तयार करतो कचऱ्यापासून जेव्हा कंपोस्ट खत तयार केलं जातं तेव्हा ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हे विघटक प्रक्रियेसाठी उपयोगी पडतात. दीज आर ऑल्सो द युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम. फर्मेंटेशन प्रोसेस जी आहे ॲक्च्युअल फर्मेंटेशन प्रोसेस कशी होते तर फर्मेंटेशन प्रोसेस होताना one of the carbonic compound is converted into the another carbonic compound with the help of the microorganism. म्हणजे एका कार्बनिक पदार्थाचे रूपांतर हे दुसऱ्या कार्बनिक पदार्थामध्ये होते. जेव्हा मायक्रो ऑर्गॅनिझमची मदत घेतली जाते तेव्हा ते पदार्थ जे आहेत ते पदार्थ खूप सॉफ्ट होतात, डिलिशियस होतात आणि त्याचबरोबर त्या पदार्थांचं आकारमानही वाढतं. तुम्ही घरामध्ये इडली करता रात्रीच्या वेळी जेव्हा आपण पीठ भिजवून ठेवलेलं असतं तयार केलेलं असतं ते पीठ दुसऱ्या दिवशी बघितलं तर त्याचा आकार वाढलेला असतो. असं का होतं तर फर्मेंटेशन प्रोसेस. इन दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस कार्बनिक पदार्थ जे आहेत किंवा जे काही कार्बनिक पदार्थ आहेत ते कन्व्हर्ट होतात दुसऱ्या कार्बनिक पदार्थामध्ये. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये एक वायू तयार होतो आणि हा वायू जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम तयार करतात ते युजफुल ऑर्गॅनिझम्स आहेत. अशी कितीतरी उदाहरणं आपल्याला सांगता येतील की ज्याच्यामुळे आपण आपल्याला युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम कळू शकतात. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी ओनली स्टडी दी occurrence of the microorganism, then observations and the measurement of the microorganism,
as well as growth of the microorganisms, type of the microorganism, that is only one of the type we study, that is useful microorganisms and their examples. So bye bye.